پہلے سنا ہوگا کہ ایک شخص جس کا نام غابہ تھا، یہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، غیر مسلم، ایمان سے محروم، اور وہاں بیٹھ کر اس نے لائف ہسٹری پڑھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیمبرج میں رہ کر کے اس نے سیرت کی کتاب لکھی۔ سیرت کی کتاب کا نام ہے جب پروفٹ آف ڈیزرٹ، پیغمبر صحرا، کتاب وہاں لکھی، اور وہاں جو انگریزوں کے ساتھ وہ کلاسوں میں تھا، وہاں کسی انگریز کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی۔ اس انبن میں اس نے لکھا، اس انگریز کے خلاف کچھ اس کی غلطیاں لکھی، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ جو دوسرا انگریز تھا وہ عدالت کا جج بن کر آیا، لاہور کی عدالت میں جج بن کر آیا، ڈگلس اس کا نام تھا۔ اس نے اس کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا اور جیل میں پہنچایا، اور جیل میں پہنچا کر اس نے کہا 1.5 لاکھ روپے کی ضمانت پیش کرو، اس کے بعد ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس زمانے کا 1.5 لاکھ آج کا 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ غابہ صاحب کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، وہ نہیں لا سکتا تھا، لہذا طے کر لیا ساری زندگی مجھے اب جیل میں گزارنی ہے۔ کوششیں ہوتی رہیں لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال نے بھی کوشش کی، پیسہ جمع ہو جائے، نہیں ہو پایا۔ ظفر علی خان وہاں کے مشہور انسان گزرے تھے، لاہور میں اخبار نکلتا تھا زمیندار کے نام سے، اس میں بھی، لیکن نہیں، جب مسلمان بیٹھ گئے اور ان سے نہیں ہو سکا۔ نواب صاحبان تھے، وہ عیاشوں میں تھے، کون مدد دیتا اس کو، وہ جیل میں ہے۔ خالد لطیف غابہ، رائٹر، پیغمبر صحرا نام کی کتاب کا، حضور کی سیرت مبارک پر کتاب لکھی گئی ہے، اور حضور کو کتاب پسند ہے۔ کیسے پتا چلتا؟ ظاہر کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے پروفٹ آف ڈیزرٹ نام کی کتاب لکھی ہے، حضور کو کتاب پسند ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ خالد لطیف غابہ جیل میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ لاہور کے ایک آدمی کے خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آ کر فرماتے ہیں میرا ایک پیارا خالد لطیف جیل میں بند ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب مجھے پسند ہے، پیسوں کا انتظام کرو، اس کو ضمانت دے کر کے رہا کراؤ۔ چنانچہ وہ شخص، سردار علی اس کا نام تھا، وہ اٹھا، اپنی زمین بیچی، فیکٹری بیچی، گھر کے سامان بیچا، پیسے ارینج کیے، اور عدالت میں پہنچ گیا، اور عدالت میں جا کر کے جج سے کہتا ہے میں ضمانت دینے کے لیے تیار۔ جج نے کہا وہ فراڈی آدمی ہے، تمہاری ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہو جانے دو۔ اس نے کہا تمہیں کس نے مجبور کیا ہے، تمہارا جان پہچان اس کا نہیں؟ تم نے کہا مجھے مجبور کسی نے نہیں کیا، مجھے تو اس جگہ سے آرڈر آیا ہے، اس سے بڑھ کر آرڈر کون نہیں۔ چاہتے 1.5 لاکھ روپے ضمانت پیش کی، اور خالد لطیف چھوٹ کر کے باہر آ گیا۔ لاہور کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مسلمانوں، میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشگوار واقعہ ہے کہ مجھے اسلام کی دولت مل گئی۔ اس کے بعد فرمایا تمہیں اسلام بھاری لگ رہا ہوگا، ہمیں تو اسلام پیارا ہے۔ تمہیں اسلام پر چلنے میں مشکلات ہے، ہمیں اسلام پر چلنے میں مزہ ہے۔ تم نے تم بائی چانس مسلمان بن گئے، ہم بائی چوائس مسلمان ہیں۔ لاہور کی وہ تقریر کتابوں میں موجود ہے۔ خالد لطیف غابہ کو جناب محمد رسول اللہ خواب میں آ کر کے اسے آزاد کرایا، اس کی لائف ہسٹری میں موجود ہے، یہاں بھی کتابیں ملتی ہیں۔ تو وہ رحمت للعالمین جس کے ہم امتی ہیں، ان کے ساتھ بے وفائی نہیں برتیں گے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے تم میری امت کے جوان ہو، تمہاری وجہ سے مجھے وہاں۔ میرے بھائی مجھے واقعہ یاد آیا، واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ کتاب پڑھی انگریز مسلمان کیوں ہوئے، کتاب کا نام ہے میں مسلمان کیوں ہوا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک انگریز آرکیٹیکچر کا ماہر، ایک انگریز یورپ سے آیا دلی، اور دلی کے بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں لال قلعہ دیکھا، اس میں پرانا قلعہ دیکھا، اس میں جامع مسجد۔ جب جامع مسجد میں اندر داخل ہوا، حیران، کیا آرکیٹیکٹ، مغل۔ مگر اس سے پہلے ایک واقعہ ہو گیا اسے، اور واقعہ کیا ہوا؟ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جب وہ چڑھ رہا تھا تو ایک بھکاری آ کر کہتا ہے دے دو۔ اچھا آسانی سوال، بھکاری دیکھا ہوگا جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، کیا اس نے پرس نکالا پیچھے سے، اس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر بھکاری کو دیا، پرس بند کر کے پیچھے سے ڈالا، لیکن وہ پیچھے سے جیب میں جانے کے بجائے باہر سے گر گیا، پرس نیچے گر گیا۔ اس بھکاری نے دیکھا اب اس پہ وہ پرس، انگریز سیڑھیوں سے چڑھتا چڑھتا اندر چلا گیا۔ اندر جا کر کے وہ دیکھتا رہا کیسی آگ۔ جب باہر آیا، باہر آنے کے بعد چونکہ ریٹرن ٹیکسی لے کر آیا تھا ہوٹل سے، ٹیکسی میں بیٹھا، واپس پہنچا 5 اسٹار ہوٹل۔ جب ہوٹل میں پہنچا تو پرس نکالا کرایہ دینے کے لیے، وہاں پرس غائب ہے۔ یہ انگریز پریشان ہو گیا، یہ اپنے حالات لکھتا ہے، بے پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد میں سوچتا رہا یہ پرس کہاں چلا گیا، پیسہ بھی اسی میں تھا، آئیڈینٹی کارڈ بھی اسی میں تھا۔ کہتا ہے ریسیپشن پر آ کر میں نے اپنی بیوی کو فون کیا، کہتا ہے ایک خوشخبری سنو اور ایک بیڈ خبر سنو۔ خوشخبری یہ ہے کہ میں نے بہترین
आर्किटेक्चर के नमूने देखे, तुम देखे हैरान हो जाओगे, क्योंकि तुम भी इसी शोबे से वाबस्ता हो, तुम भी इसी प्रोफेशन के साथ हो। और अफसोसनाक खबर यह है कि मेरा पैसा गुम हो गया है, और वो पर्स में जितने पैसे थे वो भी चला गया, और आइडेंटिटी कार्ड भी। मेहरबानी करके वहां जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, वीजा निकालो और जल्दी आ जाओ, मैं तब तक यहीं होटल में इंतजार करूंगा। 1-1.5 हफ्ते के बाद बीवी आ गई, पैसे का अरेंज करके, और उसके बाद फिर पहुंच गई बीवी। बहरहाल उसने पैसे भी लाए। अब शौहर अपनी बीवी को लेकर चढ़ गया, कहां? जामा मस्जिद। जिस वक्त ये बीवी को लेकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, वह लिखता है कि हम चढ़ रहे थे तो इतने में भिखारी दौड़ कर आ गया। तो मैं समझा ये वही पिछले दफा जो भिखारी आए थे वही है, ये फिर मांगने आया होगा। लेकिन इस दफा वो मांगने नहीं आया। इस दफा जो ही मेरे करीब आ गया तो उसने मुझे अच्छी तरह से देखा, और देखने के बाद कहता है, जनाब पर्स, पर्स, यूर पर्स, आपका पर्स है। कहते मैं हैरान हो गया, वाकई मेरा पर्स। मैंने जल्दी खोल कर देखा तो अंदर पैसा मौजूद है, आइडेंटिटी कार्ड भी मौजूद है। कहता मैंने ट्रांसलेटर को कहा इससे पूछो तुमको किसने मजबूर किया ये पर्स मुझे देने के लिए। ट्रांसलेटर ने उससे पूछा, भाई ये पूछ रहा है आपसे, ये आपको किसने मजबूर किया ये पर्स देने के लिए। भिखारी ने कहा जाओ जाओ आप अपना काम करो, आपका पर्स ठीक मिल गया, आप जाओ। अंग्रेज कहता नहीं, मुझे अंग्रेज की ज़हन में तजस्सुस है, वो तो नहीं मानते तब तक, जब तक बात समझेंगे नहीं। कहता नहीं मुझे समझाओ हुआ क्या है। बहरहाल वो मजबूर हो गया। तो भिखारी ने अजीब बात कही, क्या लगा देखिए कहो इससे। कहता मैं मुसलमान हूं मगर नमाज कभी नहीं पढ़ी, मस्जिद के बाहर बैठा रहता हूं, यही लोग देते हैं, घर चलाता हूं। पिछले हफ्ते जब ये अंग्रेज यहां से गुजरने के बाद फिर इसने मुझे 100 रुपए दिए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो 100 रुपए नहीं देता, यहाँ का आदमी जो है वो 100 रुपये नहीं देता, यहाँ तो 1-2 रुपए देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इसने जब पर्स पीछे से डाल दिया और पर्स नीचे गिर गया तो मुझे ख्याल हुआ कि मुझे ये पर्स वापस पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे 100 दिए। मगर फिर ख्याल आया कि पर्स देखूंगा अंदर से क्या है। अंदर से खोल करके देखा तो उसमें बहुत रुपए थे। कहता पहले मुझे ये ख्याल आया कि सारे नकली रुपए हैं। फिर मैंने किसी से पूछा ये नकली रुपए अंग्रेज ने क्यों रखे हैं, तो जवाब देने वाले ने कहा नकली रुपए नहीं, ये डॉलर हैं, तुमको नकली रुपए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो दूसरे शेप में है। नकली पोंस, ठीक, तो नकली रुपए क्यों रखेंगे। कहता है मैंने उसका हिसाब किया बैठ करके तो ये 1-1.5 लाख रुपए बन गया। अब जब 1-1.5 लाख रुपए बन गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कितना पैसा मुझे एट ए टाइम मिल गया। अंग्रेज कहाँ आएगा मुझसे वापस लेने के लिए। कहता मैं यही सोच रहा था, सोचते सोचते मुझे अजीब बात जहन में आई। ख्याल मुझे ये आया, नमाज तो आपने कभी नहीं पढ़ी, हूं मैं अगर मैं मुसलमान, कयामत आनी है, और कयामत जो ही होगी तो अंग्रेज का नबी हजरत ईसा और मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर अंग्रेज का नबी हजरत ईसा मेरे नबी के पास आए और आकर के कहने लगे आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स लिया था, उसने क्यों नहीं पहुंचाया मेरे उम्मती के पास, वो बेचारा मुसाफिर था, वहां परदेसी था। अब मेरा नबी मुझसे पूछेगा तूने क्यों नहीं पर्स पहुंचाया, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा। कहता है जब ये ख्याल मेरे जहन में आ गया तो मुझे बेकरारी हो गई, अब क्या होगा। क़यामत के दिन मेरा नबी मुझसे पूछेगा तूने पर्स क्यों नहीं पहुंचाया, मैं आए गिराओ उससे एम कर में गिराओ, मेरे उम्मती का पर्स आपके उम्मती के हाथ में आ गया था, इसने मुझे क्यों नहीं पहुंचाया, इसको चाहिए था ढूंढता। कहता है बस उसी वक्त में मस्जिद के अंदर चला गया और 2 रकात नमाज पढ़ के कहा या अल्लाह हमने कभी नमाज नहीं पढ़ी, यह हमारा जुर्म है, मगर आज हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए उस अंग्रेज को भेज दीजिए वापस, ताकि मैं पर्स उसके हवाले कर दूं, और पर्स उसके हवाले करूंगा, क़यामत के दिन आपका नबी मुझसे गिला नहीं करेगा। कहता है बस मैं रोजाना नमाज पढ़ता रहा और 2-2 रकात, आज आप आ गए हैं, ये पर्स आपके हवाले है, तो जाओ। अब अंग्रेज ने पैसा देना चाहा, उसने कहा आज तो नहीं ले सकता, आज तो नहीं ले सकता। बहरहाल ये अंग्रेज अपनी बीवी के साथ अंदर मस्जिद में चला गया, उसको दिखाता रहा, मेहराबें दिखाता रहा वगैरह, लेकिन साथ में वो डिप्रेस या कुछ और। तो बीवी ने कहा आप कुछ ठीक नहीं है। अंग्रेज का, मैंने कहा हाँ मैं ठीक नहीं हूं। उससे पूछा क्या बात हो गई है। कहने कि ये जो बाहर भिखारी का वाकया हुआ है इसने मुझे तहलका बचाया, मैं नॉर्मल हालत में नहीं हूं, मैं हैरान हूं। बाहर निकला, अल्लाह अकबर, बाहर निकला, हुजूर की सीरत ढूंढी, हुजूर की सीरत ढूंढते ढूंढते यही किताब कौन सी, द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट हाथ आ गई, और ये किताब पढ़ी, पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए। किसने उसको मुसलमान बनाया, एक भिखारी के कैरेक्टर ने। भिखारी के जहन में क्या आया, क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे पूछे